ناظرین السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ کنگنا کلاں میں فاکس کان کمپنی کا وزیر اعلیٰ نے کیا دورہ، دوسرے شعبہ جات میں بھی سرمایہ کاری پر زور، ممکنہ مدد کا دلایا یقین۔ وقف پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اپوزیشن نے کیا بائیکاٹ، قواعد کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی کا الزام، اسپیکر سے رجوع ہونے کا فیصلہ۔ اپنے مفاد کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے مفاد کو گروی رکھ دیا۔ بحریہ کے رڈار کی تنصیب کا پروجیکٹ موسی ندی کو ڈبا دے گا، کے ٹی آر کا رد عمل۔ اور منگل ہاٹ کے حدود میں جائیداد کی مبینہ تنازع کو لے کر ایک شخص کا قتل، سخت کارروائی کرنے افراد خاندان کا مطالبہ۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے ماوین 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، ماوین گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، ماوین ہائٹس ملے پلی، ماوین زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، ماوین ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، ماوین فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، ماوین پرل اور ماوین ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ماوین مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، ماوین آشیانہ ملے پلی، ماوین کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن ماوین گروپ ڈیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کو کنگنا کلاں میں فاکس کان کمپنی کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے فاکس کان کے صدرنشین لنگ لیو سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کمپنی کے کاموں اور سرگرمیوں کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ریونت ریڈی نے فاکس کان کے صدرنشین کو حکومت کی طرف سے ممکنہ مدد کا یقین دلایا۔ ریونت ریڈی نے کمپنی کے صدرنشین سے دوسرے شعبہ جات میں سرمایہ کاری کی درخواست کی، خاص طور پر الیکٹرک اور لیتھیم بیٹری کے سیکٹر میں سرمایہ کاری پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر آئی ٹی سیدر بابو کے علاوہ محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔
तेलंगाना पंचायत राज की वजीर सीतक्का ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना माजूरीन जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। महकमे ख़वातीन व बहबूद की तरफ से 10 अफराद को तकर्रुनामे हवाले किए गए। इस मौके पर रियासती वजीर ने बताया कि माजूरीन के लिए भी मुलाजमतों के मौके हैं, इसलिए ऑनलाइन जॉब पोर्टल का आगाज़ किया गया है। माजूरीन के लिए बजट भी मख्तस किया गया। रियासती वजीर का कहना था कि माजरीन को ऑनलाइन जॉब पोर्टल के जरिए अपने नामों का इंदराज कराना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरम्मा अमकना स्कीम के तहत भी माजरीन को मकानात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम और मुलाजमतों में माजरीन को मौका फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने मफाद के लिए तेलंगाना के मफादात को गिरवी रख रहे हैं। केटीआर ने कहा वह विकाराबाद जिले के दमागुंडम जंगलाती इलाके में बहरिया के लिए वीएलएफ रडार स्टेशन की तामीर के सख्त खिलाफ हैं। केटीआर ने कहा दमागुंडम में रडार की तनसीब से माहौलियात को शदीद नुकसान होगा। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए 12 लाख दरख्तों के साथ साथ 2900 एकड़ अराजी को काटना पड़ेगा। केटीआर ने सवाल किया कि जहां आबादी नहीं है वहां पर रडार सिस्टम क्यों लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को बचाने की बात करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए कैसे राजी हो गए। केटीआर ने बताया कि बीआरएस के 10 साला दौरे इख्तिदार में हुकूमत पर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन हमने इस मंसूबे से इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि बीआरएस ने हरीता हारम का आगाज किया। केटीआर ने खदशा जाहिर किया कि बहरिया के राडार की तनसीब से दरिया मूसा के डूबने का खतरा है। केटीआर ने इस प्रोजेक्ट को वापस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इससे माहौलियाती तवाजुन को खतरा लाहक है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में शामिल अपोजिशन के अरकान ने पीर को हुए इजलास का बाइकआउट किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के बशमूल कांग्रेस के गौरव गगोई, इमरान मसूद, ए राजा, अरविंद सावंत, मुहिबुल्ला और संजय सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि कमेटी क़वायद की खिलाफ वर्जी कर रही है। अपोजिशन के अरकान ने कमेटी के अंदाज़ कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। अरकान ने कहा पार्लिमानी क़वायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इजलास में शख्सी रिमार्क्स किए जा रहे हैं। अपोजिशन के अरकान ने कर्नाटक अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदरनशीन पावडी इंद्रन के अनवर के रिमार्क्स पर एहतजाज दर्ज किया। बाद में अपोजिशन के अरकान का अलहदा इजलास हुआ, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस सिलसिले में नुमाइंदगी का फैसला किया गया। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर बी विनोद ने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से हर हलके में 2500 तलबा के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल के क़याम के दावे को मुस्तरद किया है। मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा साबिक़ में केसीआर ने 1000 गुरुकुल स्कूल कायम किए। समाज के हर तबके के लिए गुरुकुल स्कूल कायम किए गए थे। केसीआर की जुस्तजू की वजह से गुरुकुल के तलबा को आईआईटी और एम्स में नशिस्तें मिलीं। अकामती लॉ कॉलेज के क़याम का सहरा भी केसीआर के सर जाता है। विनोद कुमार ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साबिक़ा हुकूमत के कायम करदा स्कूल्स को बंद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी केसीआर का नाम कभी नहीं मिटा सकते। बीआरएस पार्टी के लीडर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि बदकम्मा और दशहरे की तातीलात के दौरान आरटीसी बसों के सफर के लिए ज़ायद किराया वसूल किया गया। हरीश राव ने बताया कि जेबीएस से सिद्दीपेट के लिए 140 रुपये किराया था, लेकिन 200 रुपये वसूल किए गए। हनमकुंडे से हैदराबाद सुपर लग्जरी बस का किराया 300 रुपये था, लेकिन 420 रुपये वसूल किए गए। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बसों की तादाद में इजाफा किए बगैर किराए में इजाफा करते हुए अवाम को त्यौहार की खुशी से महरूम किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना आरटीसी के एमडी सजनार ने दशहरा और बदकम्मा त्यौहार की तातीलात के दौरान आरटीसी बस किराए में इजाफे के प्रोपेगंडे और इल्जामात को मुस्तरद किया है। एमडी सजनार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि सिर्फ खुसूसी बसों के किराए में तब्दीली की गई। आम बसों और बाकायदा खिदमात वाली बसों के किराए में कोई तब्दीली नहीं की गई थी।
تلنگانہ میں خدمات کی برقراری کے لیے 4 IAS عہدیدار سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل سے رجوع ہو گئے ہیں۔ امر پالی کٹا، وکاٹی کرونا، وانی پرساد اور سریجنا نے DOPD کی طرف سے آندھرا پردیش رجوع ہونے کے احکام کے خلاف کیٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ IAS عہدیداروں نے اپنی درخواست میں DOPD کے احکام کو منسوخ کرنے کی درخواست کی ہے۔ سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل منگل کو ان عہدیداروں کی درخواست کی سماعت کرے گا۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان لنگم یادو نے کہا، راہل گاندھی نے BC SC اور ST کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے طبقاتی مردم شماری کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لنگم یادو نے سوال کیا، اگر ذات پات کی مردم شماری ہوتی ہے تو اس سے سنجے کا کیا نقصان ہے؟ BJP ذات پات کی مردم شماری سے آخر ڈرتی کیوں ہے؟ لنگم یادو نے کہا، BJP BC مخالف پارٹی ہے، BRS پارٹی بھی BC طبقے کے ساتھ ناانصافی کرتی رہی ہے۔ کانگریس کے سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی BC طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی 10 سال سے BC طبقے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا، ریاست میں طبقاتی مردم شماری کرائی جائے گی۔ طبقاتی مردم شماری کرانے سے پنچایت انتخابات میں اکثریت حاصل ہو سکے گی۔ ہنمنت راؤ نے کہا، وہ ہمیشہ کانگریس میں رہ کر پارٹی کے لیے خدمات انجام دیں گے۔ ہنمنت راؤ نے ان کی کتاب کی رسم اجرا تقریب میں تمام پارٹی لیڈرز اور کارکنوں سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والی نسلیں ان کی کتاب پڑھ کر متاثر ہوں گی۔ تلنگانہ کے وزیر کنڈا سریکھا کے خلاف سابق وزیر KTR کی طرف سے دائر کیے گئے حد تک عزت کیس کی سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ 18 اکتوبر کو KTR، B سمن، ستیاوتی راٹھور، T اما اور D شرون کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ حکومت ہند کی جانب سے کالجز و یونیورسٹیز کے طلباء کو تعلیمی سال 2024-25 کے لیے نیشنل میرٹ اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکرٹری کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق نئی درخواستوں یا رینیول کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ 2024 میں انٹرمیڈیٹ کامیاب طلباء اس اسکالرشپ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ مزید معلومات نیشنل میرٹ اسکالرشپ کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جہدکار پروفیسر سائی بابا کی لاش کو گن پارک لا کر خراج پیش کیا گیا، لیکن پولیس نے لاش کو گن پارک پر رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دوران پولیس کے ساتھ لوگوں کی بحث و تکرار بھی ہوئی۔ بعد میں پولیس نے بعض افراد کو وہاں سے ہٹا دیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے محکمہ آبار ثانی کے جنرل مینیجر کرشنا اور ڈپٹی جنرل مینیجر حکیم کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر جاری اور زیر التواء ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی۔ محمد مبین نے عہدیداروں کو مذکورہ کاموں کو جلد پورا کرنے کی ہدایت دی تاکہ عوام کو راحت ہو سکے۔ شہر میں اتوار کی رات دسہرے کا جلوس پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ سوزوں سے 200 سے زیادہ درگا کی مورتیاں حسین ساگر لے جائی گئیں۔ لال دروازہ، ناگل چنتا، چار مینار، گلزار ہاؤس، موزم جاہی مارکیٹ سے ہوتی ہوئی مورتیاں حسین ساگر لے جائی گئیں۔ اس موقع پر پولیس کا وسیع تر بندوبست تھا۔ پولیس کی طرف سے حال ہی میں مذہبی جلوسوں پر DJ پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جلوسیوں کی گاڑیوں میں DJ دیکھا گیا۔ جلوس کے دوران چار مینار اور مکہ مسجد کے قریب ڈرون اڑتا ہوا دیکھا گیا، جس پر مقامی لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ پتہ چلا کہ پولیس نے ڈرون کو تحویل میں لیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر چلتی ٹرین میں سوار ہونے کے دوران گرنے والی خاتون کو ریلوے پولیس کے جوانوں نے بچا لیا۔ اس واقعے کا CCTV بھی منظر عام پر آیا ہے۔ خاتون کو بچانے والے پولیس جوانوں کے نام راج شیکھر اور وشوجیت بتائے گئے ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق متاثرہ خاتون چلتی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران گر رہی تھی۔
मंगलहाट पुलिस स्टेशन के लोअर धूलपेट इलाके में जायदाद के तनाज़े में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी शब लोअर धूलपेट के साकिन दुर्गेश सिंह को उसके चचाजाद भाई बजरंग सिंह ने फ़ोन करते हुए घर से बाहर आने को कहा। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, बजरंग सिंह, सत्यनारायण सिंह और तुलजाराम ने उसे शदीद ज़ोदोकुब किया। फौरी उसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की बहन ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मंगलहाट पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से खातून झुलस गई। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद की नाजिया बेगम पर उनके ससुराली रिश्तेदारों का अरसे से जुल्म हो रहा था। जब वो अपने बच्चों के लेने के लिए अपने ससुराल के घर गईं तो उनकी सास और ननद ने मुबैना तौर पर उन पर गर्म पानी डाल दिया। नाजिया को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। नाजिया और उनके अफराद ख़ानदान ने ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। संतोष नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। कोंगरा कला में फॉक्सकॉन कंपनी का वजीर आला ने किया दौरा। दूसरे शुबजात में भी सरमाकारी पर जोर, मुमकिना मदद का दिलाया यकीन। वक्फ पार्लिमानी कमेटी के इजलास का अपोजिशन ने किया बाइकॉट। क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत कार्रवाई का इल्जाम, स्पीकर से रुजू होने का फैसला। अपने मफाद के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मफाद को गिरवी रख दिया। बहरिया के रडार की तनसीब का प्रोजेक्ट मूसा नदी को डुबा देगा, KTR का रद्द-ए-अमल।
اور منگل ہاٹ کے حدود میں جائیداد کی مبینہ تنازع کو لے کر ایک شخص کا قتل، سخت کارروائی کرنے افراد خاندان کا مطالبہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔